Very good afternoon. See the first question. Jack refused to move out, saying that it was bitter cold and he was not well. It's a very easy question. What is the answer? What is the answer? C has the error. The error is you cannot say bitter cold, you have to say bitterly cold. The reason is bitter is an adjective, cold is also an adjective. You don't have to use two adjectives together. It was bitterly cold. Jack refused to move out, saying that it was bitterly cold. It was bitterly cold. It was bitterly cold. I'll give you one example. The climate is extreme hot, for example. The climate is extreme hot. I cannot say this because hot is an adjective, extreme is an adjective. Two adjectives cannot be used together. So the climate is extremely hot. It's the same model. It's a very simple question. But this question is based on parts of speech, POS. So whenever we do a question, we should also do the analysis. What is the topic tested? Every question will be based on one topic. This is a parts of speech based question. Shobha is the younger and the most beautiful of my two sisters. If you say for example, the youngest, that is one chance, or do you think there is any other error? Two articles can be used, so you mean to say then here the cannot be used? Then what happens is Shobha is the youngest and most beautiful of my two sisters. This is a very important model from degrees of comparison. There is a beautiful topic called degrees where we learn a very important rule. See, generally when we talk about superlative degree, the is used in superlative degree. There is no doubt about it. The is used in superlative degree. There is no doubt about it. When you're comparing one person with another person, comparative degree is used. But there is this very special model in degrees of comparison where whenever you have the expression of my two sisters, please take it seriously. Whenever you have the expression of the two, even sometimes the question starts like this. Of the two boys, Ram is dash. Options: Ram is clever, Ram is cleverer, Ram is the cleverest, Ram is the cleverer. Can you try this question? Of the two boys, Ram is clever. Of the two boys, Ram is cleverer. Of the two boys, Ram is the cleverest. Of the two boys, Ram is the cleverer. Generally, most of us think the fourth option is wrong because the cleverer. Why? Generally, the is used before superlative degree. So, generally we use this option, the cleverest. But see here, I am saying out of the two boys, means there is some comparison happening. So, I have to use cleverer. Similarly, of the two, he is the cleverest. So, it is a very important model where the precedes comparative degree. Of the two boys, Ram is the cleverer. You understand? Of the two boys, Ram is the cleverer. Like this. Here, if you see the question properly, of is there. So, this belongs to this model. So, we have to use the plus what degree? Comparative degree. Generally, the is used before superlative degree. But in this special model, the is used before comparative degree. So, the younger. This is correct. But now the problem is the more. Because the rule is the should be used before comparative degree. Here comparative degree is beautiful, the younger. Here the more beautiful, because most is not comparative, most is superlative. So you have to practice this model. We will talk about in detail about this model when we discuss degrees of comparison. Very beautiful concept. Unfortunately, this concept is one of the most underrated topics by some students.
Generally, many people think degrees of comparison is not a problem, I can manage. No, we can't manage without knowing the rules. I'll give you one example, see. I'll give you one example. Shweta is more tall than Pretty. What is the problem in this sentence? Shweta is more tall than Pretty. So generally we will think, why more tall? More tall is not required because tall, and tallest. This is what we think. But there is no problem in the sentence. The sentence is a perfect sentence. It is a beautiful sentence. There are many models like this in degrees of comparison. That is the reason I always say, whenever topic you learn, you have to be either be perfect in that, or else what happens is, when you have a question and we can't answer. This is a beautiful question. Shweta is more tall than Pretty is a beautiful sentence. There is no error in the sentence. Because here I am not comparing Shweta with anybody. Do you think I am comparing Shweta with anybody else? No, I am not comparing Shweta with anybody, but I am comparing one quality of Shweta with another quality of Shweta. I am comparing the height of the Shweta. I am comparing height of Shweta with her beauty. So, when we do this comparison of two qualities of the same person, then more is must. That is why I added more. Anyway, don't worry. As far as this question is concerned, remember the simple point of eppudu vachina. Whenever we use of, rule entama, da ravali, comparative degree ravali. General ga da superlative degree ki vastundi. Of ani vachinappudu, of the two ani vachinappudu, da ravali, comparative degree mundu ravali. Okay na? ఇంకొక కేసు ఉంటుంది, కంపారిటివ్ డిగ్రీ ముందు దా ఎక్కడ వస్తుంది తెలుసా? దెర్ ఇస్ అనదర్ కేస్. జనరల్లీ దా ఎప్పుడు సూపర్లేటివ్ డిగ్రీకే వస్తుంది కదా, కానీ కంపారిటివ్ డిగ్రీ ముందు కూడా దా వస్తుంది. ఎక్కడ మై ఫ్రెండ్స్? ద రిచర్ యు ఆర్, ద హ్యాపీయర్ యు ఆర్. జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ద రిచర్ యు ఆర్, ద హ్యాపీయర్ యు ఆర్. ఇఫ్ యు సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, దా ప్లస్ కంపారిటివ్, రైట్ సెంటెన్స్. The richer you are, the happier you are. Here, this is a sentence where directly proportional is there. When this increases, this also increases. The more hard work you do, the more successful you become. Correct? There is a very common question in your books also. The higher you go, the cooler we feel. So directly proportional case, da is used in comparative degree. So there are two special cases where da comes before comparative degree, but rest of the other cases where da usually comes before superlative degree only, right? So Napoleon was more ambitious than any man who lived. Any answer? Exactly. This is again a question based on degrees of comparison. You will never use any man. We have to use any other man. Please remember, 99.9% we will have all the time like this. Any other, no other. Any other, no other. No country in the world is as great as India. No, you cannot say no country in the world. No other country in the world is as great as India. See, generally we say no country. No other country is as great as India. India is greater than any country in the world. No, India is greater than any other country in the world. So you have to remember, any other, no other. So Manorama is to be the first choice and Mary and Radhika the second and third. Manorama is to be the first choice, and see, when and is given, the sentence is divided. When and is given, it is another clause of the sentence. So you have to use grammar there. Where is the grammar in the second clause? Mary and Radhika, the second and third. Where is the grammar? The grammar should be used because and is there. And is a conjunction, I agree. But and, whenever we use and, grammar should not be compromised. Especially Manorama is one person. Manorama is one thing. Manorama is one noun. So is. Now Mary and Radhika are not singular. They are two people. Then what should I use? Mary and Radhika? Mary and Radhika are to be. Mary and Radhika are to be the second choice. Mary and Radhika are to be the second choice. Manorama is the first choice. Mary and Radhika are to be the second choice. Fourth option.
because second choice, second and third here. So this is what we call parallelism. What is parallelism? We have to balance the sentence properly with the grammar. You have to use grammar there. You can't compromise. Do you know amphibians? Do you know amphibians? What are amphibians? Amphibians are the animals. Amphibians are the animals that can live. Amphibians are the animals that can live both in water and land. Correct? No. Amphibians are the animals that can live both in water and on land. Because you cannot say inland. In is water. In water is okay. But I can't compromise into land. Land will not accept. Land will ask me, Shamsa, where is my preposition? I have to satisfy both. That is what we call parallelism. We have to satisfy the sentence completely. Are you following, friends? Next. She supplements her income by babysitting, teaching part-time and tuitions at home. This is again the same model like the fourth question. This is also parallelism. Any answer? She supplements her income by babysitting, ing form, teaching part-time, ing form, and suddenly tuitions what? There has to be a verb. Verb miss అయిపోయింది. Tuitions అనేది noun. Tuitions is a noun. Where is the verb? Teaching tuitions అంటామా? Tuitions ముందు ఏం పెడతాము? Taking tuitions అంటాం. అంటే ఇక్కడ tuitions ముందు taking ఉండాలి. Taking tuitions. వెర్బ్ మిస్ అయిపోయింది. ఆ వెర్బ్ కూడా ఐఎన్జీలో ఉండాలి. ఎందుకు ఐఎన్జీలోనే ఉండాలి? ఇదిగోండి, ఇవన్నీ ఐఎన్జీలో ఉన్నాయి కదా, ఇది కూడా ఐఎన్జీలో ఉండాలి. మనకి వర్బ్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అన్ని వర్బ్స్కు ఒకే గ్రామర్లో ఉండాలి. అంటే అదంతా ఒక సింగిల్ దీంట్లో వెళ్తుంది కాబట్టి. షీ సప్లిమెంట్స్ హర్ ఇన్కమ్ బై బేబీ సిట్టింగ్, టీచింగ్ పార్ట్ టైం అండ్ టేకింగ్ ట్యూషన్స్. అండ్ ఇచ్చారు కదా, అండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు టీచింగ్ పార్ట్ టైం ఓకే, టీచింగ్ ట్యూషన్స్ అనను కదా. ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపులే, యాంఫిబియన్స్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా. నేను మీకు ఇదే మోడల్ ఇంకోటి ఇస్తున్నాను చూడండి. షీఈస్ జెలస్ అండ్ యాంగ్రీ విత్ మీ. No, angry with, okay, jealous of. ఎందుకంటే విత్ దానికి సరిపోదు కాబట్టి అది ఊరుకోదు, నా ప్రిపోజిషన్ కావాలంటుంది. షీఈస్ జెలస్ ఆఫ్ అండ్ యాంగ్రీ విత్ మీ. ప్యారలలిజం అంటాం దీన్ని మనం. ఇది ఏంటంటే ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ చేస్తే మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది. రైట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డైరెక్ట్ ఇడియమ్స్. టు పుట్ టూ అండ్ టూ టుగెదర్ టు కమ్ టు ఏ కంక్లూజన్ ఇన్ ద వేక్ ఆఫ్ ఎర్లియర్ ఇన్సిడెంట్స్. To put two and two together to come to a conclusion in the wake of earlier incidents. To put two and two together అంటే ఎవిడెన్సెస్ అన్నీ కూడా మనం దగ్గర పెట్టుకుంటాం కదా, మనం మూవీస్లో చూస్తుంటాం కదా. హీరో ఎందుకు అలా జరిగింది, ఎక్కడ క్రైమ్ జరిగింది అని ఏదో ఆలోచిస్తూ అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, లైన్స్ గీసుకుంటాడు. ఆ లైన్స్ అన్నింటినీ కూడా మ్యాచ్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ మ్యాచ్ చేసిన తర్వాత వాడికి ఏదో ఒక క్లూ దొరికేస్తుంది. ఎవరికి ఆ క్లూ దొరకదు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి కూడా క్లూ దొరకదు, సిఐడి వాళ్ళకు కూడా క్లూ దొరకదు. హీరోకి దొరికేస్తుంది ఆ క్లూ, బికాస్ హీరోస్ ఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, ఈ లైన్స్ అన్ని డ్రా చేసి వీడు ఇక్కడ బాంబ్ పెట్టాడు అని డిసైడ్ చేసుకుంటాడు. దాన్ని ఏమంటామంటే టు కమ్ టు ఏ కంక్లూజన్ అంటాం. రైట్. చలో నెక్స్ట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డైరెక్ట్ వొకాబులరీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. డైరెక్ట్ వొకాబులరీ. కింక్ అంటే అన్వాంటెడ్ ట్విస్ట్. కింక్ మీన్స్ అన్వాంటెడ్ ట్విస్ట్. సో అన్వాంటెడ్ ట్విస్ట్. మీకు మాత్ అంటే అదొక ఇన్సెక్ట్ తెలుసు కదా, మాత్ ఈజ్ అన్ ఇన్సెక్ట్. ఫాస్టిడియస్ అంటే వెరీ కేర్ఫుల్. Fastidious means very careful, my dear friends. So now again this is a direct one word substitute. ఇది ఏంటిది? one word substitute. ఇది ఏంటిది? డైరెక్ట్ సినోనిమ్స్, వొకాబులరీ అడిగారు. ఇక్కడ ఏంటి ఏం అడిగారు? ఇడియమ్స్ అడిగారు. చూసారు, ప్రతి క్వశ్చన్లో ఒక పాయింట్ ఉంటుంది. సో వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. మీకు తెలుసు కదా, కింగ్స్ని కొంతమంది ప్రైజ్ చేయడానికి ఏం చేస్తారు, దే సింగ్ సాంగ్స్ టు ప్రైజ్ ద బాస్. Not only kings, it is very often, these days we often see this happening in assemblies also. It has become very common. Yesterday or day before yesterday, one wonderful person was singing a song to praise chief ministers. Anyway, so the name అటువంటి వాళ్ళు ఏమంటాము అంటే panegyrists. Panegyrists అంటే one who sings songs to praise the king.
One who sings songs to praise the king. It is a direct question, my dear friends. So this is also one word substitute. A temple dedicated to all gods, pantheon. A temple dedicated to all gods is known as pantheon. A temple dedicated to all gods is known as pantheon. Pantheon. The science and knowledge of snake is called ophiology. This is also one word substitute. The science and knowledge of snake is called ophiology. My dear friends, generally when we have LOGY, logy, it means study. మీకు అలా తెలిసిపోయినా కూడా కొంత ఐడియా వచ్చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో మ్యాక్సిమం అన్ని లాజీ తోటే ఇచ్చారు. ఆర్థోపీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. మనం పదాలు ఎలా పలుకుతామో స్టడీ ఆఫ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అంటాం. ఆర్థోపీ. ఆస్టియాలజీ. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆస్టియాలజీ? ఆస్టియాలజీ మీన్స్ స్టడీ ఆఫ్ బోన్స్. ఆస్టియాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ బోన్స్. BONS, బోన్స్. స్టడీ ఆఫ్ బోన్స్. అండ్ ఆస్టియోటమీ, ఇది కూడా అంతే, బోన్స్కి సంబంధించి. ఆస్టియో అంటే బోన్స్, ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటాం కదా. సో ఆస్టియో అంటే బోన్స్. ఇది కూడా బోన్స్కి సంబంధించి ఒక ట్రీట్మెంట్ గివెన్ టు బోన్స్. అంటే బోన్స్ని వాళ్ళు కట్ చేస్తారు చిన్న లేయర్స్గా. ఇది కూడా బోన్స్కి సంబంధించి. దిస్ ఇస్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు బోన్స్. అండ్ టాక్సికాలజీ. లజీ అంటే ఏమని చెప్పాను? స్టడీ. టాక్సీ అంటే కెమికల్స్. సో స్టడీ ఆఫ్ కెమికల్స్. టాక్సీ అంటే కెమికల్స్. టాక్సిక్ అంట మనం. టాక్సీ అంటే కెమికల్స్. స్టడీ ఆఫ్ కెమికల్స్ అంటాం. ద చీఫ్ గెస్ట్ స్పీచ్ వాజ్ సో డాష్ దట్ ఐ వాజ్ ఆల్ ఇయర్స్. సో డాష్ అంటే ఐ వాజ్ ఆల్ ఇయర్స్ అంటే అది కూడా ఒక ఇడియమే. ఆల్ ఇయర్స్ అంటే చాలాసేపు నేను వింటూ ఉన్నాను. చాలాసేపు విన్నాను అంటే అది పాజిటివ్ స్పీచ్ అని అయి ఉండాలి. ఎక్కువసేపు ఉంది అని కూడా చెప్తాము. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఇంటర్మినబుల్. అంటే మీకు నిజం చెప్పాలంటే అందులోనే మీనింగ్ ఉంది. టెర్మినేట్ అంటే ఆపడం. టెర్మినేట్ అంటే సంథింగ్ యూ కెన్ స్టాప్. ఇంటర్మినబుల్ అంటే చాలాసేపు, అంటే నాన్ స్టాప్. ద చీఫ్ గెస్ట్ స్పీచ్ వాజ్ సో ఇంటర్మినబుల్ దట్ ఐ వాజ్ ఆల్ ఇయర్స్. అంటే ఇట్ వాజ్ సో లాంగ్. ఇంటర్మినబుల్ అంటే సో లాంగ్ దట్ నోబడీ కెన్ స్టాప్. ఇది వర్షాల్లో కూడా వాడతాం. ఇన్సిసెంట్ అంటాం. నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను, మనకి కంటిన్యూస్గా వర్షాలు పడితే ఏమంటామంటే ఇన్సిసెంట్ రెయిన్స్ అంటాం. నాన్ స్టాప్. ఇన్సిసెంట్లీ అంటాం. నాన్ స్టాప్. ఇన్సిసెంట్ అంటే నాన్ స్టాప్. సో అన్ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం. ఇంట్రికేట్ అంటే కాంప్లెక్స్. ఇంట్రికేట్ మీన్స్ కాంప్లెక్స్, సంథింగ్ యూ కాంట్ అండర్స్టాండ్. ఇంట్రికేట్ అంటే కాంప్లెక్స్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో డిప్రెసింగ్ ఇస్ డిప్రెసింగ్ అండ్ ఇండిటర్మినేట్ సంథింగ్ యూ కాంట్ డిటర్మైన్. సంథింగ్ యూ కాంట్ డిటర్మైన్. సో వెనెవర్ యూ హ్యావ్ బట్ ఫర్ హిస్ హెల్ప్ ఐ వుడెంట్ హ్యావ్ డాష్. బట్ అంటే వితౌట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైనా ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎ సెంటెన్స్ స్టార్టింగ్ విత్ ద కంజంక్షన్ బట్, యాక్చువల్లీ బట్ ఈజ్ ఎ కంజంక్షన్. You find a sentence that starts with the conjunction but, you remember like without. So without his help I wouldn't have succeeded. వాడి హెల్ప్ లేకపోతే సక్సీడ్ అయ్యి ఉండేవాన్ని కాదు. Without his help I wouldn't have succeeded. So there are beautiful vocabulary, beautiful idioms. And now the next is again a paragraph. Let us just try to understand what the paragraph is talking about. Two principles are involved in the controversy about the presence of foreign controlled media in the country. See, in India, the media, not all the media, but some media is controlled by foreign countries, it seems. And there are two principles involved: the free flow of ideas and images across national borders, and the need to safeguard the national interest and preserve cultural autonomy. Both are valid. What are the two principles? ఒకటి వచ్చి ఫ్రీ ఫ్లో ఆఫ్ ఐడియాస్ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి మీడియా ఒకటి కావాలి, ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి. రెండోది ఏంటి, మన ఇండియా గురించి కూడా ఆలోచించాలి. ఓకే, బోత్ ఆర్ వ్యాలిడ్ బట్ బోత్ ఆర్ ఎట్ లాగర్ హెడ్స్ అంటే రెండు సిద్ధాంతాలు బాగున్నాయి కానీ రెండు ఆపోజిట్లో ఉన్నాయి. ఐడియాస్ చెప్పుకోవాలి అన్నది బాగుంది కానీ ఇండియాకి ఇవ్వాల్సిన రెస్పెక్ట్ ఎప్పుడు మనం డిగ్రేడ్ చేయకూడదు. ఆ రెండు మ్యాచ్ అవ్వడం చాలా కష్టం. అంటే అందుకే ఏమంటామంటే బిజినెస్ అండ్ ఎథిక్స్ అంటాం కదా. బిజినెస్ అండ్ ఎథిక్స్
It's a very sensitive and very challenging task to maintain ethics in business. Because subject kuda untundi kada ethics in business ani, business ethics antam. Business and ethics can't actually stay together because they are at loggerheads. Loggerheads ante shatruvulu laga opposite padavu, because each has been used to promote less lofty goals. The first principle conforms to a moral imperative. అంటే ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఐడియాస్ ఉన్నాయి కదా, ఐడియాస్కి సంబంధించి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అవన్నీ ఉన్నాయి, restrictions, but the free flow rhetoric also cloud the fact that powerful Western American media can often do present subtly news in a manner which promotes Western political ideological strategy. Besides, the Western entertainment programs present lifestyles and values which run counter to the lifestyles of traditional societies. See, what happens is, if foreign controlled media is in India, naturally what happens? They will try to implement the Western ideas in India and it might affect the Indian culture. ఇలా ఈ పారాగ్రాఫ్లో మీరు చూస్తే ఇండియాకి సంబంధించి మీడియా ఒకవేళ ఫారెన్ కంట్రీస్ కంట్రోల్లో ఉన్న మీడియా ఇండియాలో ఉంటే సిచ్యువేషన్ ఏంటని చెప్పారు. ఇట్స్ ఎ వెరీ ఈజీ పారాగ్రాఫ్ బికాస్ దిస్ పారాగ్రాఫ్ ఈస్ జస్ట్ అబౌట్ మీడియా controlled by foreign countries in India. So which of the following is one of the points weakening the argument to prevent entry of foreign media? మనం ఫారెన్ మీడియాని ఎందుకు ఆపలేకపోతున్నాము? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? సెకండ్ ఆప్షన్ సి, ద థ్రెట్ బీయింగ్ వాచ్డ్ బై దోస్ హూస్ బిజినెసెస్ విల్ బి హార్మ్డ్ బై సచ్ అన్ ఎంట్రీ. ఎవరైనా కానీ వాయిస్ రేస్ చేస్తే వాళ్ళ బిజినెస్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. Second option, please go home and please read it again. You will easily understand. Which of the following will be the impact of increasing competition? Competition increase అయితే ఏమవుతుంది? It will improve Indian newspaper and television. Competition పెరిగితే ఎప్పుడు ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది. Competition is always good. Competition always improves the product. And again you see the next question, and the next question says, a country has been cited as having succeeded in protecting which of the following? Cinematographic industry. In the paragraph you are talking about cinematographic industry. Please read the paragraph again. Then the next question talks about which of the following has been the major recommendation regarding the entry of foreign media. Option C, allow entry treating them on par with domestic media. There should not be any special privileges to them. On par ante equal ga, so mana domestic media to equal ga treat cheyandi ani cheptunnaru. And you see the next question. In the controversy, two principles are involved regarding. ఆ టూ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటో అడిగారు, మనందరికీ తెలుసు ఏంటమ్మా? ఫ్రీ ఫ్లో ఆఫ్ ఐడియాస్, అలాగే ఇమేజెస్ అక్రాస్ నేషనల్ బోర్డర్స్, బోత్ ఏ అండ్ డి. Then we have the next one, like according to the passage, which media in particular promotes Western interests? American media. He is in particular talking about American media that promotes Western interests. And then we have the next question. What is the meaning of the phrase without let? Without let ante etuvanti restrictions lekunda, without restrictions. Then the next question says, why would the entry of foreign media harm the local interest? Because foreign media, they are better equipped with a better technology. This is the problem. And you see the next question, which of the following? Now we have the jumble statements, my dear friends. We have the jumble statements. Let us quickly try to identify the order of the jumble statement. ఒకసారి వాళ్ళు ఇచ్చిన jumble statements చూద్దామా? Let's see the order. Can you identify what is the first statement? ఒకసారి చూస్తే మీరు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాము. చూద్దాము. ద కోర్ట్ అన్నారు అంటే ఏ కోర్టో తెలీదు, పక్కన పెడదాం. ఇట్ ఈస్ సింగులర్లీ అన్ఫార్చునేట్ దట్ ద సుప్రీం కోర్ట్స్ ఎఫర్ట్ టు డిసిప్లైన్ జస్టిస్ సిఎన్ కర్ణన్ ఆఫ్ ద కల్కట్టా హైకోర్ట్ హ్యాస్ హ్యాడ్ టు ఎండ్ ఇన్ ఎ 6 month ప్రిజన్ టర్మ్ ఫర్ కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్. సో జస్టిస్ సిఎన్ కర్ణన్ ఏం చేశారు? కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ చేశారు. ఆయన అలా చేయడం వల్ల సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసింది? ఆయనకి పనిష్మెంట్ ఇచ్చింది. ఇది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు కాబట్టి హోల్డ్లో పెడదాము. దేర్ ఫోర్ అయితే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అవ్వదు. హీ ఎవరో తెలీదు కాబట్టి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అవ్వదు. విత్ ద ఈ వాళ్ళు ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ విత్ ద రీకాల్సిట్రెంట్ జడ్జ్మెంట్ మేకింగ్ ఇట్, అంటే ఏ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చారో మనకు అప్పటికి తెలియదు. ఇలా చూసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. ఫస్ట్ మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు
బి విల్ బి ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే బి స్టేట్మెంట్లో మనకి ఇష్యూ అనేది స్టార్ట్ అయింది. బి స్టేట్మెంట్లో జడ్జిమెంట్ వచ్చింది. సుప్రీం కోర్ట్స్ అన్నారు కదా, ఇట్ ఈస్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్ వచ్చింది. ఏంటో జడ్జిమెంట్ అంటే కలకత్తా హైకోర్టు జస్టిస్ని పనిష్ చేయడం. ఆ జడ్జిమెంట్ ఎక్కడుంది? ఈ చూడండి, ఈ విత్ ద వాళ్ళు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ అని చెప్తే ఏమన్నారు, విత్ దిస్ రీకాల్సిట్రెంట్ జడ్జ్ మేకింగ్ ఇట్ ఎ హ్యాబిట్ టు బ్రింగ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ టు రిడిక్యూల్ బై హిస్ అబరెంట్ బిహేవియర్. అబరెంట్ బిహేవియర్ అంటే తెలుసా? వెరీ ఇన్డిసిప్లైన్డ్ బిహేవియర్, అబ్నార్మల్ బిహేవియర్ అంటాం. తర్వాత ఏ చూడండి, ద కోర్ట్ ప్రొబాబ్లీ హ్యాడ్ అ ఫ్యూ ఆప్షన్స్. అతని బిహేవియర్ని చూసి కోర్ట్కి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, కానీ తప్పలేదు. బట్ టు యాక్ట్ ఇన్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ హిస్ రిప్యుటేషన్ బై హోల్డింగ్ హిమ్ గిల్టీ. తప్పలేదు, ఒక జస్టిస్ పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళని పనిష్ చేయడం కరెక్ట్ కాదని తెలిసినా ఇంకా తప్పలేదు, ఎందుకంటే కోర్టు రెప్యుటేషన్ కూడా ఇంపార్టెంటే కదా అని తప్పక ఇంకా ఆ డెసిషన్ తీసుకుంది సుప్రీం కోర్ట్. తర్వాత ఎఫ్ చూడండి, హీ హ్యాడ్, ఇంతగా వాడు ఏం చేశాడు? హీ హ్యాడ్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్లంగ్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ చార్జెస్ ఆఫ్ కరప్షన్ against several judges but also sought to make political capital out of his Dalit identity. So he has blamed many judges that corruption వాళ్ళు చేస్తున్నారు అని చెప్పడమే కాదు, అతని క్యాస్ట్ని కూడా యూజ్ చేసి దాన్ని పొలిటిసైజ్ చేస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత దీనికి కంటిన్యూషన్ మనకు సెంటెన్స్ ఉంటుంది నాన్న. ఒకసారి జీ చూడండి, సీ ద సెంటెన్స్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ డి. He had repeatedly sought to pass పర్పెటెడ్ జ్యుడిషియల్ ఆర్డర్స్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ కాజ్. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎఫ్డి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకసారి చూడండి, ఎఫ్లో అతను ఏం చేశాడో చెప్తున్నాం, డిలో కూడా అతను ఏం చేశాడో చెప్తున్నాం. ఓకే, ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్లో అతను చేసిన మిస్టేక్స్ ఏంటని చెప్పాం. తర్వాత జీ చూడండి ఫ్రెండ్స్, జీ హిజ్ అరెస్ట్ విల్ అన్డౌటెడ్లీ మార్క్ అండ్ ఎబిస్మల్లీ లో మూమెంట్ ఇన్ ద కంట్రీస్ జ్యుడిషియల్ హిస్టరీ. కానీ ఒక జస్టిస్ పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం అది చాలా బాధపడాల్సిన విషయం. దేర్ఫోర్, అందుకే ఇట్ రిమైండ్స్ ఎ పర్టినెంట్ క్వశ్చన్ వెదర్ ద కోర్ట్ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ వెయిటెడ్ ఫర్ హిస్ ఇమ్మినెంట్ రిటైర్మెంట్ సో దట్ కంట్రీ ఈస్ పేర్డ్ ద అన్సీమ్లీ ఈవెంట్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ జడ్జ్ బీయింగ్ అరెస్టెడ్ వైల్ ఇన్ ఆఫీస్. లాస్ట్ కంక్లూషన్ ఏమన్నాడు? అందుకే ఒకవేళ సుప్రీంకోర్టు కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేస్తుంటే అతను ఎలాగో రిటైర్ అయిపోయేవాడు కదా, రిటైర్మెంట్కి దగ్గరలో ఉన్న పర్సన్ని ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేయడం వల్ల అతనికి వచ్చిన నష్టమేమి ఉండదు, అతనికి ఎలాగో పరువు పోయింది, ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. కానీ కోర్ట్ జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ మీద కొంత నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కదా, సుప్రీంకోర్టు వదిలేసి ఉంటే బాగుండు అని ఒక కంక్లూడింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. అంటే ఒకసారి రిపీట్ చేస్తే బి అనేది ఓపెనింగ్ స్టేట్మెంట్ అయింది, అంటే ప్రాబ్లం ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. సుప్రీంకోర్టు అతన్ని అరెస్ట్ చేయడానికి రెడీ అయిపోయింది అని ఓపెనింగ్ స్టేట్మెంట్ చెప్పాం. ఆ జడ్జిమెంట్ అని ఇక్కడ వచ్చి చూడండి, దిస్ జడ్జిమెంట్ ఇదిగోండి, విత్ ద రీకాల్సిట్రెంట్ జడ్జ్ మేకింగ్ ఇట్ హ్యాబిట్ టు బ్రింగ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ టు రెడిక్యూల్, కామా ఇదిగోండి అబెరెంట్ బిహేవియర్, కామా ఇంకా అతను అలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి, అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బిఈ కూడా ఒక పెయిర్, ఈ రెండు కూడా కంటిన్యూ. ఈలో ఏమన్నాము, అతను కంటిన్యూస్గా నాన్ స్టాప్గా జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ని బ్లేమ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇంకా కోర్టుకి కూడా తప్పలేదు, ఇష్టం లేకపోయినా డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. అంటే పెయిర్స్ అంటాము, మనకి ఎప్పుడైనా సీక్వెన్స్ రాకపోతే పెయిర్స్ దొరికేస్తాయి. ఈఏ ఒక పెయిర్, ఎఫ్డి ఒక పెయిర్, ఈ రెండు మాత్రం ఫిక్స్డ్ పెయిర్స్. ఈ రెండిట్లో ఏం చేసాం, అతను తప్పులు చేశాడు, కోర్టుకి ఇంకా తప్పక అతన్ని అరెస్ట్ చేసింది. అతను ఏం చేసాడో ఎఫ్లో డిలో చెప్పాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దాన్ని బట్టి ఒకసారి మీ ఆన్సర్స్, you can get the answers easily. And now we have this exercise where one word is given and we have to see whether they are used in the proper context or not. Abreast అంటే తెలుసా, అప్డేటెడ్గా ఉండడం. అబ్రెస్ట్ అంటే అప్డేటెడ్గా ఉండడం, అంటే అన్నీ కూడా మనకి what we call, we have to keep ourselves abreast of time అంటాం. Updated, be updated. Abreast, the meaning is be updated, okay. Young people always keep abreast of the times. Very good, abreast of the times. ఇప్పుడు సమయానికి అనుకున్నట్టు అప్డేటెడ్గా ఉంటున్నారు. ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు కీప్ అబ్రెస్ట్ ఆఫ్ ద లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ కంప్యూటర్స్. జనరల్ నాలెడ్జ్లో ఎప్పటికప్పుడు మనం అబ్రెస్ట్గానే ఉండాలి, అప్డేటెడ్గానే ఉండాలి. ద బోట్ కేమ్ అబ్రెస్ట్ ఆఫ్ అస్ అండ్ సిగ్నల్డ్ అస్, మా ముందుకు వచ్చేసింది. ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్, అన్నీ కూడా కరెక్టే. అంటే ముందే, అబ్రెస్ట్ అంటే అప్డేటెడ్గా ఉండడం అంటే ఏంటంటే ముందే,
దాని మీద మనకి అడ్వాన్స్డ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అంటాం. అడ్వాన్స్డ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. యూ హ్యావ్ టు బి అబ్రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైం. అబ్రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైం అంటే టైం కంటే ముందు ఉండడానికి ట్రై చేయాలి అంటాం. అంటే అహెడ్, ఒకలా చెప్పాలంటే యూ హ్యావ్ టు బి అహెడ్ ఆఫ్ టైం అంటాం కదా. టైం కంటే ముందే ఉండాలి. ఫ్యూచర్ని మనం కొంత ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు అంటున్నాం. దెన్ వీ హ్యావ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ బీ గ్రడ్జ్. బీ గ్రడ్జ్ అంటే డైరెక్ట్గా మీరు ఆ మీనింగ్ గెస్ చేయగలరు. గ్రడ్జ్ అంటే తెలుసు. బీ గ్రడ్జ్ అంటే ఒక రకమైన కోపం. జెలస్ అంటాం. జెలస్ని మనం ఎన్వి అని కూడా అంటాం. సో ఎన్వి లేకపోతే యాంగర్ అంటాం. కోపం, జెలస్, అసూయ అలా వస్తుంది. బీ గ్రడ్జ్ అంటాం. బీ గ్రడ్జ్ అంటాం. యూ షుడెంట్ బీగ్రజ్ హర్ ద సక్సెస్ షీ హ్యాస్ ఎర్న్డ్. తన సక్సెస్ చూసి నువ్వు బాధపడకు. తన సక్సెస్ చూసి నువ్వు బాధపడకు. కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఇది. అంటే తన సక్సెస్ని చూసి నువ్వు బాధపడకు, తన సక్సెస్ని చూసి నువ్వు ఏడవకు అంటాం కదా. మనకి చాలా చోట్ల కొంతమంది వెహికల్స్ మీద కూడా రాసుకుంటున్నారు. ఏంటది? నన్ను చూసి ఏడవకు అని రాసుకుంటున్నారు. ఎవరు ఏడుస్తారు? ఎవరికంత టైం ఉంది? అలా ఎందుకు రాసుకుంటారో నాకు అర్థం కాదు. నాకు ఎక్కడ బాధ అనిపిస్తుంది అంటే అది పర్వాలేదు, కానీ కొంతమంది ఆటోస్ వెనక మంకీ బొమ్మ వేస్తున్నారు. మీరు చూసారా? మంకీ ఫేస్. ఆ మంకీ కూడా నాలుక బయట పెట్టి ఎక్కిరిస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు? సో అంటే ఇంక డైరెక్ట్గా యూఆర్ యాక్చువల్లీ టీజింగ్. ఎందుకని అవతల వాళ్ళని టీజ్ చేయడం అనేది మీరు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి. కొంతమంది క్యాప్షన్స్ రాసుకుంటారు, డోంట్ బీ జెలస్ ఆఫ్ మీ, నన్ను చూసి ఏడవకు. దానికి వాళ్ళు దిష్టి తగులుతుందని ఏదో ఒక రీజన్ మెన్షన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఆ మంకీ ఫేస్ ఒకటి నాకు ఎప్పుడు చూసినా నవ్వుస్తూ ఉంటుంది. ఎక్కిరిస్తున్నట్టు ఉంటుంది ఆ మంకీ ఫేస్ కూడా. సో యూ షుడెంట్ బీ గ్రడ్జ్ అంటే డోంట్ బీ యాంగ్రీ, డోంట్ బీ జెలస్. తప్పదు. లైఫ్లో మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కొన్నిసార్లు మనకంటే ఎక్కువ సక్సెస్ తీసుకోవచ్చు. దట్స్ ఓకే. ఆఫ్టర్ వాట్ హీ హ్యాస్ బీన్ త్రూ ఇట్ ఈస్ హార్డ్ టు బిగ్రజ్ ద మనీ హీ హ్యాస్. అతను ఎంత కష్టపడ్డాడో మనందరికీ తెలుసు. ఇట్ ఈస్ హార్డ్ టు బిగ్రజ్ ద మనీ హీ హ్యాస్. కానీ అతని దగ్గర ఉన్న మనీని చూసి ఎవ్వరూ అసలు బాధపడకూడదు. బికాస్ అతను అంత కష్టపడ్డాడు. హీ హ్యాస్ వర్క్డ్ వెరీ హార్డ్ టు ఎర్న్ దట్ మనీ. సో హీ డిజర్వ్స్ ఇట్. మనం దాన్ని చూసి బాధపడకూడదు. మెనీ కమ్యూటర్స్ బిగ్రజ్ ఎవ్రీ మినిట్ స్పెంట్ ఇన్ టైం. చాలా మంది ట్రాఫిక్లో ఎక్కువసేపు ఆగడానికి ఇష్టపడరు. త్వరగా వెళ్ళిపోవడానికి ట్రై చేస్తారు. అంటే ఆ ట్రాఫిక్లో వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది కదా, ఎక్కువసేపు కూడా కాదు. 2 minutes అని, 75 seconds అని కదా, 90 seconds అని ఉంటుంది. కానీ ఆ 90 seconds కూడా చాలా ఇరిటేషన్గా బిహేవ్ చేస్తారు కొంతమంది. దాన్ని తిట్టుకుంటూ ఉంటారు. అన్నీ బాగానే యూజ్ చేశారు. ఆల్ ఆర్ ప్రాపర్లీ యూస్డ్. బిగ్రజ్ అనేది వెర్బ్ అమ్మ. బిగ్రజ్ అనేది వెర్బ్. అబ్రెస్ట్ అనేది యాడ్జెక్టివ్. అబ్రెస్ట్ అనేది యాడ్జెక్టివ్. బీ అబ్రెస్ట్ అంటాం, అంటే బీ అహెడ్ ఆఫ్ టైమ్స్ అంటాం. బిగ్రజ్ అనేది వెర్బ్. మెనీ కమ్యూటర్స్ అంటే పీపుల్ హూ ట్రావెల్, తెలుసు కదా. కమ్యూటర్స్ అంటే ఏంటంటే ట్రావెల్ చేస్తారు కొంతమంది. సో ట్రావెలింగ్ ఎక్కువ చేసేవాళ్ళని కమ్యూటర్స్ అంటాం. ట్రాఫిక్లో ఎక్కువసేపు వాళ్ళు ఆగరు. అందుకే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్కువ హారన్స్ కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేసేస్తూ ఉంటారు. వరల్డ్లోనే హారన్ ఎక్కువ వాడే కంట్రీస్లో మనం ఉన్నాం టాప్లో. వి యూజ్ హారన్ మోర్. అన్నెసెసరీగా మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. అంటే ఎవరు క్వశ్చన్ చేయట్లేదు కాబట్టి మనం యూజ్ చేసేస్తున్నాం. కానీ ఒక స్టడీ ప్రకారం హారన్ వల్ల తెలియని సౌండ్ పొల్యూషన్ ఉంటుంది. ఆ సౌండ్ పొల్యూషన్ యొక్క ఇంపాక్ట్ తెలియదు. కానీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ మంది ట్రాఫిక్లో ఎక్కువసేపు కంటిన్యూస్గా హారన్ యూజ్ చేస్తుంటే ఆ ట్రాఫిక్లో మనం కూడా ఉన్నప్పుడు తెలియకుండానే మన బిహేవియర్ మారిపోతుంది. ఎందుకంటే తెలియకుండా సౌండ్ పొల్యూషన్కి ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు ఆ ఇంప్రెషన్, ఆ ఇరిటేషన్ మనం క్యారీ చేస్తాం. అంటే ఆ ఇరిటేషన్ మనం చాలాసేపు క్యారీ చేస్తాం. అంటే ఆ ఇరిటేషన్లో మన బిహేవియర్ నార్మల్గా ఉండదు. త్వరగా కోపం రావడము, త్వరగా చిరాకు రావడము. సౌండ్ పొల్యూషన్కి సిమ్టమ్స్ ఇవే. అది బయటికి కనిపించదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై అన్ఫార్చునేట్లీ మెనీ పీపుల్ యూస్ హారన్ టూ మచ్. ఇంకా రెడ్ సిగ్నల్ నుంచి అలా కొంచెం గ్రీన్ ఇంకా పడేటప్పటికి హారన్స్ అన్ని రెడీ అయిపోతాయి. ఇంకా గ్రీన్ పడిన తర్వాత అందరూ వెంటనే నెక్స్ట్ సెకండే వెళ్ళిపోవడానికి ట్రై చేస్తారు. ఆ టైంలో పొరపాటున ఎవరిదైనా వెహికల్ ఆగిపోయిందంటే వాడు చెక్ చేయడే, ఇంకా వాడిని హారన్స్తో చంపేస్తారు. మనకి జనరల్గా ఏంటంటే కత్తులతో చంపే వాళ్ళని చూసాము, కానీ హారన్స్తో చంపుతూ ఉంటారు. కంటిన్యూస్గా హారన్ ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు. వాడు కావాలని ఆగుతాడా? హూ వాంట్స్ టు స్టే దేర్? అక్కడ ఎవరికి ఎక్కువసేపు ఉండాలని ఉంటుంది. సరే ఒక 10 seconds వెయిట్ చేద్దామంటే కాదు, దే కీప్ ప్రెస్సింగ్ ద హారన్స్ అనమాట. సరే, సింక్రొనైజ్ చేయడం అంటే నేను చెప్పక్కర్లేదు కదా, మీకు తెలుసు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సింక్రొనైజ్? సింక్రొనైజ్ చేయడం అంటే కరెక్ట్గా రిలేట్ చేసుకోవడం. సింక్రొనైజ్ చేయడం అంటే దాన్ని మనం ఎలా చెప్తామంటే రిలేట్ చేసుకోవడం. సింక్రొనైజ్ చేయాలి అంటాం, కరెక్ట్గా రిలేట్ చేయాలి అంటాం. సో ఏది కరెక్ట్గా ఉందో చూద్దామా? An unrecoverable error occurred trying to synchronize the information. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని సింక్రొనైజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. కరెక్ట్ సెంటెన్స్. Others died of exhaustion.
ఫైటింగ్ ద మెషిన్ దట్ డిడ్ నాట్ సింక్రొనైజ్ విత్ ది ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ దర్ అన్ఎఫెక్టెడ్ బ్రీతింగ్ మజిల్స్. ఆ మెషిన్కి అక్కడున్న మనుషుల బలానికి రిలేషన్ సెట్ అవ్వలేదు, సింక్రొనైజేషన్ అవ్వలేదు. సో చాలామంది చనిపోయారు. కరెక్ట్గానే ఉంది. అంటే అదేదో ఒక మిషన్, ఫైటింగ్ ద మెషిన్ దట్ డిడ్ నాట్ సింక్రొనైజ్ విత్ ద ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ దర్ అన్ఎఫెక్టెడ్ బ్రీతింగ్ మజిల్స్. సింక్రొనైజేషన్ అయితే నో ప్రాబ్లం, సింక్రొనైజేషన్ అవ్వకపోతే ప్రాబ్లం. సింక్రొనైజ్ అవ్వకపోవడం అంటే మ్యాచ్ అవ్వకపోవడం అంటాం. యూ హ్యావ్ టు ఫోర్స్ యువర్ సెల్ఫ్ నాట్ టు టాక్ టు ద విజువల్ ఎయిడ్స్ అండ్ టు సింక్రొనైజ్ యువర్ జెస్చర్స్ విత్ యువర్ మెయిన్ మెసేజ్. మనం మాట్లాడేదానికి మన చేతి మూమెంట్స్కి మ్యాచింగ్ ఉండాలి కదా. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ వీ హ్యావ్, సింక్రొనైజేషన్ ఉండాలి. కొంతమంది మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ మరొకలా ఉంటుంది. అంటే కొంతమందికి వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ బట్టి మనకు మనం అడుగుతుంటాం, ఏంటి నువ్వు తలలో ఊపితే ఏంటి, నీకు అర్థమైందా అర్థం అవ్వలేదా, లేదా ఇష్టం ఉందా లేదా, నాకు నోట్తో చెప్పు అంటాం. ఎందుకంటే కొంతమంది బాడీ లాంగ్వేజ్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది, కొంతమందికి వాళ్ళకు కూడా తెలీదు, వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్కి వాళ్ళ మాటకి లింక్ ఉండదు, అంటే సింక్రొనైజేషన్ ఉండదు. ఆ సింక్రొనైజేషన్ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అన్ని సెంటెన్సెస్లో కరెక్ట్గా యూజ్ చేశారు. యూ హ్యావ్ టు ఫోర్స్ యువర్ సెల్ఫ్ నాట్ టు టాక్ టు ద విజువలైట్స్ and to synchronize your gestures with your main message. మన జెస్చర్స్ అంటే మన బాడీలో ఉండి మన బాడీ ద్వారా మనం చేసే మూమెంట్స్, పాస్చర్స్ జెస్చర్స్ అంటాం, తెలుసు కదా. పాస్చర్ అంటే మనం ఉండే పొజిషన్, మనం కూర్చునే పొజిషన్, నించునే పొజిషన్. జెస్చర్స్ అంటే మూమెంట్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. రైట్, ఇక్కడ ఒక స్పెల్లింగ్ అడిగారు. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇది వర్డ్ స్వాప్ కాదు, రాంగ్లీ స్పెల్డ్ లేదా ఇన్అప్రోప్రియేట్ వర్డ్ అన్నారు. స్టాగ్నెంట్ అనే వర్డ్లో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఏమీ లేదు. స్టాగ్నెంట్ వాటర్ అనొచ్చు, స్టాగ్నెంట్ వాటర్ అనొచ్చు. ఇనండేషన్, మన వర్షం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఇనండేషన్, చాలాసార్లు నేను ఈ వర్డ్ చెప్తూనే ఉన్నాను వొకాబులరీ క్లాసెస్లో. అందులో లాస్ట్ 10 daysలో వీ హ్యావ్ బిన్ కంటిన్యూస్లీ వాచింగ్ ద టెలివిజన్ అండ్ న్యూస్ పేపర్స్. భారీ వర్షాలు వరదలు ఉన్నాయి, రోడ్లు నీళ్లతో నిండిపోయాయి అంటున్నాం. ఇనండేటెడ్ కరెక్ట్ వర్డే అది. ఆ తర్వాత ఫోర్కాస్ట్, ఫోర్కాస్ట్ సరిపోయింది, ఏమైనా ప్రాబ్లమా? హెవీ రెయిన్ హ్యాస్ బీన్ ఫోర్కాస్ట్, ఫోర్కాస్టెడా, ఫోర్కాస్టెడా, ఫోర్కాస్టే. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఫోర్కాస్ట్కి వెర్బల్ ఫార్మ్స్ ఉండవు. ఫోర్కాస్ట్. టెలికాస్ట్, టెలికాస్టెడ్ అని మనం యూజ్ చేయకూడదు. ద ప్రోగ్రామ్ వాజ్ టెలికాస్టెడ్ యెస్టర్డే అనకూడదు, ద ప్రోగ్రామ్ వాజ్ టెలికాస్ట్ యెస్టర్డే అంటాం. సో అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, కానీ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. ఎక్కడ అంటే రెస్పైర్ అంటే గాలి పీల్చుకోవడం, రెస్పిరేషన్ అంటాం కదా. రెస్పైర్ అంటే గాలి పీల్చుకోవడం, రెస్పిరేషన్ అంటే ఇక్కడ గాలి పీల్చుకోవడం గురించి కాదు. ఆన్ ఏ డే వెన్ చెన్నై హ్యాడ్ సమ్ రెస్పైట్ ఫ్రమ్ రెయిన్, రెస్పైట్ ఫ్రమ్ రెయిన్ అంటే కొన్ని రోజులు వర్షం ఆగింది చెన్నైలో వరుసగా చాలా రోజులు వర్షం పడిన తర్వాత అమ్మయ్య ఈవేళ కొంచెం వర్షం పడలేదురా బాబు అంటే ఒక ఊరట లభించింది అంటాం తెలుగులో. ఊరట, రెస్పైట్ అంటే ఒక రకమైన ఊరట, అమ్మయ్య అనుకుంటాం కదా అలా. ఆన్ ఏ డే వెన్ చెన్నై హ్యాడ్ సమ్ రెస్పైట్ ఫ్రమ్ చెన్నై, రెస్పైట్ ఫ్రమ్ రెయిన్. రెస్పైట్ ఫ్రమ్ రెయిన్ అంటే వర్షం నుంచి కొంత గ్యాప్ వచ్చింది అంటాం. రెస్పైట్ ఇవ్వకుండా వాడు రెస్పైర్ ఇచ్చాడు. రెస్పైర్ అంటే రెస్పిరేషన్, ఊపిరి పీల్చుకో. మాహిష్మతి ఊపిరి పీల్చుకో అంటుంది పెద్ద ఆవిడ. అలా ఏంటంటే రెస్పైర్, దాని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే మాహిష్మతి ఊపిరి పీల్చుకో అంటే నౌ యూ కెన్ రెస్పైర్ మాహిష్మతి అంటాం. అలా రెస్పైట్ అంటే అమ్మయ్య కాస్త గ్యాప్ వచ్చిందిరా బాబు అనుకుంటాము. రెస్పైర్ అనుకుంటాం అంటే రెస్పైట్ అంటే సమ్ ఫ్రీ టైం అనమాట, అమ్మయ్య అనుకుంటాం. సమ్ గ్యాప్ అనమాట. రెస్పైట్ అంటే సమ్ గ్యాప్ అనమాట. తర్వాత తమిళనాడు చీఫ్ మినిస్టర్కి సంబంధించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూ, చాలా ఈజీ క్వశ్చన్, మీరే చెప్పేస్తారా ఆన్సర్? ఎందుకంటే డ్యూ టు డాష్ రెయిన్స్ అన్నారు నాన్న, డ్యూ టు డాష్ రెయిన్స్ అన్నారు. రెయిన్స్ అనేది నౌన్ గురించి చెప్పేది ఎప్పుడు కూడా యాడ్జెక్టివ్ ఉండాలి నాన్న. సివియర్లీ అనేది ఏంటి? యాడ్జెక్టివ్, యాడ్వర్బ్, వెర్బ్, ప్రిపోజిషన్, ఆర్టికల్, కంజంక్షన్. సివియర్లీ అనేది యాడ్వర్బ్, మరి సివియర్ అనేది యాడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. సివియర్లీ అనేది యాడ్వర్బ్. మనకి నౌన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు యాడ్జెక్టివ్ కావాలి, వెర్బ్ గురించి చెప్పేటప్పుడు యాడ్వర్బ్ కావాలి. హియర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ నౌన్స్ కాబట్టి సివియర్ రెయిన్స్ అంటాం కానీ సివియర్లీ రెయిన్స్ కాదు. సివియర్ రెయిన్స్ అంటాం కానీ సివియర్లీ రెయిన్స్ కాదు. ఓకే మై ఫ్రెండ్స్.